ನಮಸ್ಕಾರ. ಜ್ಞಾನತರಂಗ CET ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವರು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ PUCಯ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. So first we will start with the simple harmonic motion. We know that the major characteristics of a simple harmonic motion is it's a periodic motion that repeats its path and hence motion at a regular interval of time, and it's an oscillatory motion like a to and fro motion. And the major characteristic of this S.H.M is the acceleration of that particle is directly proportional to displacement from its mean position, and as well as that acceleration is always directed towards the mean position. So if acceleration is directed towards the mean position, and of course force or restoring force will be directly proportional to the displacement and always directed towards the mean position. So F is equal to minus kx anta helteve. And in case of angular S.H.M, we can say tau restoring torque will be proportional to displacement, angular displacement ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಬೈ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ and by taking its projection we will prove that that projection on the x and y axis will be executing S.H.M ಅಂತ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು GIF ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಇಮೇಜ್ನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಡಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ S.H.M, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, whereas red dot is executing S.H.M on y axis. So blue color ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ನಾವು y is equal to a sin omega t ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, and red dot ಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಗೆ a cos omega t ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, and red dot ಗೆ a sin omega t ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಗೆ ಸೈನೋಸೈಡಲ್ ವೇವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದು ಕೊಸೈನ್ ವೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಮೆಗಾ which is constant. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ y is equal to a sin omega t, where omega can be written as 2π/t or 2πf or 2πn ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ S.H.M on x axis we can write x is equal to a cos omega t plus or minus phi. ಇಲ್ಲಿ phi ಅಂದರೆ ಇದು epoch ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is initial phase of the particle at t is equal to 0. Then velocity in S.H.M. So velocity in S.H.M, so we already seen that expression for velocity v is equal to omega into square root of a square minus y square, where a is amplitude and y is displacement of the particle, and where this velocity, at which position velocity is maximum and minimum. So velocity, maximum velocity is a omega. So that means when y is equal to 0 at mean position, velocity of the particle becomes maximum, and at extreme position velocity becomes 0. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ y is equal to a ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ at extreme position a square minus a square 0 ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ velocity becomes 0. The next, acceleration of the particle executing S.H.M. So acceleration in S.H.M ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUCನಲ್ಲೇ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ acceleration is given by minus omega square into y, where omega is its angular frequency and y is the displacement. So that is the expression for acceleration. And when does this acceleration is maximum, and at which position acceleration is minimum? So acceleration is maximum at extreme position.
acceleration is maximum at extreme position. If you put y is equal to a, then you get a max is equal to omega square a in magnitude. So when y is equal to a, and in S.H.M acceleration is minimum at mean position. At mean position y is 0. So y 0 adaga a minimum will be 0. Okay, so this is the minimum acceleration. Then next, if you plot a graph by taking acceleration along y axis and displacement along x axis, you will get a curve like this. It's a straight line with a slope minus omega square. So slope of this line will be minus omega square. Energy in S.H.M. So potential energy can be shown that U is equal to half m omega square y square, where m is mass of the particle executing S.H.M, omega is angular frequency of the S.H.M, and y is the displacement of the particle at a given instant. And kinetic energy is given by half m omega square into a square minus y square. So this is the expression for kinetic energy. And total energy of the particle executing S.H.M. So total energy andre it's the sum of E is equal to I can say K plus U anta bariteve, where K is kinetic energy and U is potential energy. Illi nanu add madidene, observe ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. So kinetic energy is half m omega square into a square minus y square, and potential energy half m omega square into y square. So if you add these two, you will get this expression. This is the expression for total energy of the particle executing simple harmonic motion. So that is given by half m omega square a square. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ S.H.M ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, angular frequency will be fixed, and a is also fixed like that. So that's why it is always a constant. So ಇದರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದರೆ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ S.H.M ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ as well as kinetic energy and potential energy is taken along y axis and displacement is taken along x axis here. Illi blue line in blue curve ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, this is representing the kinetic energy, and red curve is representing the variation of potential energy here. So ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, kinetic energy is maximum at mean position. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, V is maximum at that position. ಅದಕ್ಕೆ kinetic energy maximum ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು at extreme position ಅಲ್ಲಿ, at extreme position, so at extreme position we can say V is minimum, therefore kinetic energy is minimum here. So K is minimum at this point, at these 2 points. Then come to potential energy. So potential energy is maximum at the extreme position, whereas minimum at the mean position. And you can observe at this position, we can observe these two from the mean position. If this is the mean position ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ತಗೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಆದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ S.H.M ವಿತ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಅದು ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರಲಿ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ the variation of energy take place in S.H.M, and hence these are the expressions. You must remember these equations. The next we will see about linear simple harmonic motion and angular simple harmonic motion. Linear simple harmonic motion ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ m ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ simple harmonic motion, linear simple harmonic motion. And in this diagram, in angular simple harmonic motion, so it's an ideal simple pendulum model.
ಐಡಿಯಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಬ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್, ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಆದ್ದರಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸಿಲೇಷನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, ಆಗ ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ S.H.M is generally given by t is equal to 2 pi into square root of inertia factor by spring factor. In case of a loaded spring, the time period of oscillation is given by t is equal to 2 pi into square root of m by k, where m is mass of the load attached to the spring and k is the spring constant. So spring constant illi spring force or restoring force is given by minus kx. Here k represents the spring constant or force constant of the given spring and x is the displacement of the spring ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ S.H.M ಗೆ ಬಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ mg/l ಆಗುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ m ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ come out with this expression, the most important expression. Time period of a simple pendulum is given by 2 pi into square root of L by G, where L is length of the pendulum and G is acceleration due to gravity at that place. The next, oscillation under the influence of electric field. So ಈಗ ಒಂದು ಬಾಬ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ of mass m which carries a positive charge. This is most important. ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋ ಬಾಬು ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು, ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ ಡೌನ್ವಾರ್ಡ್? ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಬ್ it experiences a force in upward direction. Since it is positively charged, that's why it experiences a force along the direction of electric field, and that acceleration acting on it will be QE/m. That's the acceleration acting on this bob, and acceleration due to gravity is acting vertically downward. So that's why effective acceleration will be G minus QE/m ಆಗುತ್ತೆ. So therefore we had this relation t is equal to 2 pi into square root of L by G. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ G ಜಾಗದಲ್ಲಿ G ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ G ಮೈನಸ್ QE/m. ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಅದೇ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ G ಪ್ಲಸ್ QE/m ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ G ಪ್ಲಸ್ QE, mg ಪ್ಲಸ್ QE ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ G ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ G ಪ್ಲಸ್ QE ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆರಡು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂಡರ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಅ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ಇನ್ ಅ ಲಿಫ್ಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಪೆಂಡ್ಯುಲಮನ್ನು ಸೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ಇಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಫ್ಟ್, ಇಫ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ವಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಝೀರೋ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದರ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ವಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆದಾಗ ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ
ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಪರೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ g ಪ್ಲಸ್ a ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಫ್, ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/t ಆದ್ರಿಂದ, ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ t ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್. So this is the expression for time period and frequency of a simple pendulum, time period of simple pendulum, which is in which lift is moving upward with constant acceleration a. If the lift is moving downward with constant acceleration a, if the lift is moving downward ಆದರೆ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, we will lose a part of our weight ಅಂತ ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಪರೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, g ಮೈನಸ್ a ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ effective acceleration due to gravity becomes g minus a. So t is equal to 2 pi into square root of L by g minus a, ಅಥವಾ frequency ಗೆ 1/2 pi into root of g minus a by L. If the lift is moving downward with acceleration a is equal to g. ಅಂದರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ rope of the lift ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ it will fall under the action of gravity. ಆಗ acceleration of the lift becomes equal to g. So in that case ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ g ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ g ಮೈನಸ್ g ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ L by g ಮೈನಸ್ g becomes 0. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ t is equal to ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್. ಅದು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ವಿತ್ acceleration due to gravity or under the action of gravity. Then pendulum in an accelerated vehicle. So accelerated vehicle ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕೇಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು, ಇದು ಬಾಬ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ g ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ g ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so we can prove that r by using this formula, r is equal to square root of p square plus q square plus 2pq cos theta. ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಕೋಪ್ಲಾನರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ನಮಗೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯೂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಜಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi into square root of ಎಲ್ ಬೈ ಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಶೋನ್ ಆಸ್ tan inverse of a by g. So this is the expression for pendulum, that means time period of pendulum in an accelerated vehicle. So you can use this expression. Okay, then next let's see about effect of temperature on time period. So effect of temperature on time period. If the bob of a simple pendulum is suspended by a wire, then effective length of pendulum will increase with rise of temperature, due to which time period will increase ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇರೋದು ವಿತ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಕ್ಲಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೀಸನ್ಸ್ ಅದು ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸೋದು. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ನಾಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಥೀಟಾ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಬೈ ಟಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಆಸ್ ಹಾಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಥೀಟಾ. ಆಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ,
and delta theta is the change in temperature. The next, oscillation of spring combination. So oscillation of spring combination ಗೆ ಬಂದರೆ, so we have two types of combinations here. One is in series and in parallel. ಇಲ್ಲಿ series combination ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So series combination ಗೆ ಬಂದರೆ, if two springs of spring constant K1 and K2 are joined in series as shown in figure. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಯುವರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, 1/CS is equal to 1/C1 plus C2 ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀವು 1/Ks, that is effective spring constant, is given by 1/K1 plus 1/K2, or Ks is equal to K1 K2 by K1 plus K2. ಸೊ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಎರಡು ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ of oscillation of this combination of spring is given by T is equal to 2 pi into square root of m by Ks. So where Ks is effective spring constant ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Ks ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನಲ್ಲಿ you'll get 2 pi into square root of m into K1 plus K2 by K1 K2. So this is the expression for time period of combination of springs in series. Then let's move to the parallel combination. So parallel combination ಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ if the springs are connected in parallel. ಸೊ parallel ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ನಾವು ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನ ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅದರ್ ಫ್ರೀ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಸ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ they appear to be like a series, but actually they are in parallel. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತಲೇ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ Kp is equal to K1 plus K2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗ Nk ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ N times K ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದಟ್ 2 pi into square root of m by K1 plus K2 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನು ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನೀಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಥರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ವೇವ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲಾಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಥ್ರೂ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೇವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿತೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಬೋತ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿ ಬಾಡಿ ದಟ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ವೇವ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ವೇವ್, ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂಟನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆಸ್ V is equal to square root of E by rho, where E is elasticity of the medium. So modulus of elasticity of the medium, and rho is the density of the medium. And in case of solids, if that longitudinal wave or sound wave is propagating in solids, in that case we can use this formula. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ y ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. y ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, and rho is density of that solid. And in liquid, so liquid ನಲ್ಲಾದರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ B ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು, where B is bulk modulus of elasticity of liquid or gaseous medium. In case of fluids ಅಥವಾ in case of water or a liquid or gaseous medium, we can use this expression to calculate velocity of that sound wave. And as solids are most elastic while gases are least,
So that's why we can say elasticity of solid is greater than elasticity of liquid, and that is greater than elasticity of gas. So ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದರೆ we can say velocity of sound is maximum in steel, and that is greater than in water, and that is greater than in air. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5000 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, and in water 1500 meter per second, and in air at 0 degree Celsius it is 330 meter per second. Then Newton Laplace formula for speed of sound in a gaseous medium. So gaseous medium nalli Laplace correction ನಂತರ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಮಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಾಮಾ ಪಿ ಬೈ ರೋ. ಸೊ ವೇರ್ ಗಾಮಾ ಈಸ್ ಸಿ ಪಿ ಬೈ ಸಿ ವಿ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ specific heat capacity at constant pressure to at constant volume. So this is the value of gamma, meaning of gamma, and it can also be shown as gamma RT by M by using this formula PV is equal to RT. ಈ ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬಂದರೆ, what is the effect of pressure at constant temperature? Effect of pressure ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಜನರಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ಓ ವಿ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪಿ, ಪಿ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ P by rho, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ P by rho also increases. ಸೊ ಅಂದರೆ P by rho remains constant ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Hence P by rho ratio becomes constant. Therefore it is independent of pressure. So velocity is independent of pressure. Then effect of temperature. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದು absolute temperature T ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So V is equal to square root of gamma RT by M. So V proportional to square root of absolute temperature. Absolute temperature ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು 273 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ V1 by V2 is equal to square root of T1 by T2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಇಫ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 1000 ಡಿಗ್ರಿ 2000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫ್ಯೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಥವಾ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಆ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ 0.61 ಟಿ. ಈ 0.61 ಟಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 0.61 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, and V naught is velocity of sound at 0 degree Celsius, and T is the temperature, given temperature. So ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ರೋ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಏರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ with rise in humidity velocity of sound increases. So therefore we can say sound travels faster in humid air, that is in rainy season, than in dry air. Okay, then various forms of progressive wave equation. So various forms ige bandre, this progressive wave equation is a function of f of x comma t. If you want to write the equation for progressive waves, we can write it as in the form of y is equal to f of x comma t. ಅಂದರೆ y is equal to a sin of x comma t. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಇಷ್ಟು 2, 3, 4, 5, 6 ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಬೆಟರ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್.
ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ shown as or can be written as v is equal to f lambda, that is equal to omega by k. Omega ಅಂದರೆ angular frequency and k is propagation constant, and that k is given by 2 pi by lambda. Then next let's see standing waves. Standing waves or stationary waves. So standing waves or stationary waves are formed due to superposition of two identical waves which are traveling in opposite direction, and the equation of stationary waves is the function of f of x and g of t. ಅಂದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ y is equal to f of x, t ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, y is equal to f of x and g of t. ಸೊ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 2a cos kx sin omega t ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ 2a cos kx ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2a cos x is the resultant amplitude of this stationary wave. And this stationary waves ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿನೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೇರ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಸಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಟಿನೋಡ್, ಅಂಡ್ ವೇರ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ, ದ ಸಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನೋಡ್ಸ್ or antinodes is lambda by 2, the most important point. The distance between two consecutive node or antinode is lambda by 2, whereas the distance between two consecutive antinode and node is lambda by 4, where lambda is wavelength. And when we see the standing waves on a stretched string or on a string, so you can observe in these diagrams, ಫಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೂಪ್ ಆಗಿ ಅದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೂಪ್ ಥರ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಲೂಪ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಲೂಪ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ of that mode of vibration is given by p by 2l into square root of t by m. So t is the tension acting on the string, and p is representing the p segments, number of loops higashte maatadidvi, and the frequency of the pth harmonic wave is given by fp is equal to p by 2l into square root of t by m. Illi m andre mass per unit length of the wire or the string used in this mode of vibration. So this is the standing waves on a string. The next, standing waves on athwa in an organ pipes. So organ pipes. So organ pipes ಅಂದ್ರೆ it's a air column, ಒಂದು cylindrical tube ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ air enclose ಆಗಿದ್ರೆ, so there is a organ pipe ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ organ pipe ನಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು closed pipe ಮತ್ತೊಂದು open pipe. So closed pipe ಅಂದ್ರೆ one end is open and other end is closed. ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಪೈಪ್, ಬೋತ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಎ ಪೈಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓಪನ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದೇರ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಇನ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅದರದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ f1 is equal to v by 4l, where v is velocity of sound in that pipe and l is the length of the pipe ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So fundamental mode of vibration, frequency of fundamental mode in a closed pipe is given by f1 is equal to v by 4l, whereas in a open pipe it is given by f is equal to v by 2l ಆಗುತ್ತೆ. And the second mode of vibration, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ಟೋನ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್, ಇದು ಫಿಫ್ತ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ f3 ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ
3v by 4l, and F5 in the fifth harmonic or second overtone is going to be F5 is equal to 5v by 4l. So therefore F1 is to F2 is to F3 is equal to 1 is to 3 is to 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ F3 F5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಫಾರ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಓಪನ್ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ F1 ಇದು F2 ಇದು F3 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ F2 is given by 2v by 2l and F3 is given by 3v by 2l. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ F1 is to F2 is to F3 is equal to 1 is to 2 is to 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So it contains all the harmonics, whereas this contains only odd harmonics. So ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಓಪನ್ ಪೈಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪಿಚ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದ ಸೌಂಡ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವಿಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಅದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಫ್ ಇದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಅಪರೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಇವನಿಗೆ ಅಪರೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್? ಸೊ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದು. ಸೊ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಎಸ್ ಇಂಟು v plus v naught by v minus vs. So where v is velocity of sound in a gaseous medium, in that medium, and vo is velocity of sound, velocity of listener or observer, and vs is the velocity of source or source of the sound. Okay, so ಯಾವ source moment ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದರ velocity vs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, observer velocity vo ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಥಿಯೋರಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಒ ಅಂತ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್. ಬಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಒ ಅಂತ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂಥರ ನಾವು ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಈ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಈ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. Already you people have already studied in your theory classes in detail. So ಏನು ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಏನಾದರೂ ಸೋರ್ಸ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ ಎನಿ ಕೇಸ್ ಆಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So you just apply this to sign convention for this equation, you'll get all the cases of this Doppler effect. Then next, let's start with the questions. So very first question, which one of the following is a simple harmonic motion? The options are wave moving through a string fixed at both the ends, earth spinning about its own axis, ball bouncing between two rigid vertical walls, particle moving in a circle with uniform speed. So ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ರೊಟೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯಿತು.
in a ball bouncing between two rigid walls. Okay, it's an oscillatory motion anta andkolbodu, of damped oscillation anta helbodu. But in this case, acceleration is not proportional to displacement and directed towards the mean position. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಅ ವೇವ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ fixed at both the ends, so that will be executing S.H.M. So option A is correct. Then next question, this is the option A. And next question, 1 into 10 power minus 20 kilogram particle is vibrating with simple harmonic motion with a period of 1 into 10 power minus 5 second and a maximum speed of 1 into 10 power 3 meter per second. The maximum displacement of the particle is. What is the maximum displacement of the particle? Nodi, maximum displacement of the particle andre ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡೇಟಾ ಏನು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಪೀರಿಯಡ್, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ 10 power minus 5 second ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಒಮೆಗಾ. So a into 2 pi by t, because we can write omega as 2 pi by t. And then ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎ. ಸೊ ಎಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟಿ ಬೈ 2 pi ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1 into 10 power 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಇಸ್ 1 into 10 power minus 5 ಆ್ಯಂಡ್ 2 pi ಅಂದರೆ 2 into 3.14 ಅಂದರೆ 6.28 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, 6.28. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ಸೊ ಇದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ 10 power minus 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ 6.28 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿಸ್ 1 by 6.28 ಅಂದರೆ 0.15 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ millimeter, that is 1.59 millimeter. So by calculation we can prove 1.59 millimeter. That is option A is the right answer. This one. Then question number 3, the phase at a time t of a particle in simple harmonic motion tells. So we can answer this by definition of the phase only. So by definition we can say both position and direction of motion of the particle at time t. So it will tell both the position and as well as direction of motion of the particle. So ಎರಡನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು. So by definition option C is correct. Then next question, a particle in S.H.M is described by the displacement function x of t is equal to a cos of omega t plus theta if the initial, that means when t is equal to 0, position of the particle is 1 centimeter, position is 1 centimeter, and its initial velocity is pi centimeter per second, and angular frequency of the particle, angular frequency omega of the particle is pi radian per second, then its amplitude, ಅದರ amplitude ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. we need to apply all these conditions to this expression. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, x is equal to a cos of omega t plus theta, and velocity is given by rate of change of displacement, so dx by dt. If you differentiate it, you will get this equation minus a omega into sin of omega t plus theta. So I will call this as equation 1 and this as equation 2 ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. And I will apply all these conditions which is given in the problem. So t is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ x is equal to 1 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, and v is equal to pi and omega is equal to pi ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 by a ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by a ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ 1 by a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 by a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ a is equal to √2 centimeter. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 1 by a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 1 by a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 by a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ a is equal to √2 centimeter. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ B is correct answer. Then a particle executes
a simple harmonic motion of time period t. Find the time taken by the particle to go directly from its mean position to half the amplitude. So, what is the time taken by the particle to go directly from its mean position? So, y is equal to 0 to half of the amplitude. Y is equal to a by 2 ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದೆ t ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. So, we have this displacement equation, y is equal to a sin omega t. So, a sin of omega is given by 2 pi by t into t ಆಗುತ್ತೆ. So, in the question y is equal to a by 2 ಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ y is equal to a by 2 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 by 2 is equal to sin of 2 pi t by t ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ 2 pi t by t is equal to sin inverse of half. So what is sin inverse of half? Sin 30. Okay. So 30 degree ಅಂದರೆ pi by 6 ಹೌದಾ. ಸೊ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ t is equal to t by 12 ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ t by 12 ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 2 pi by t by t. ಸೊ 1 pi gets cancelled ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ t ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ t by 12 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6. A body of mass 5 gram is executing simple harmonic motion about a point with amplitude 10 centimeter. Its maximum velocity is 100 centimeter per second. Its velocity will be 50 centimeter per second at a distance. So, ಅದರ maximum velocity 100 centimeter per second ಇದ್ದರೆ then ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಒಮೆಗಾ. ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಟ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100/10. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒಮೆಗಾ. ಸೊ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಒಮೆಗಾ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ವಿ ಅಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಅಟ್ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ವೈ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೀಗ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ 50 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 50 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಮೆಗಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 10 ಅಂತ. ಇನ್ನು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5√3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ 5 ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ RHSನಲ್ಲಿ. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಆಗ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಮೈನಸ್ 25 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 75. 75ಅನ್ನು 25 ಇಂಟು 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 5√3 ಈ ಥರ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ question number 7. If a hole is bored along the diameter of the earth and a stone is dropped into hole, what happens then? Option A. The stone reaches the center of the earth and stops here. The stone reaches the other side of the earth and stops there. The stone executes simple harmonic motion about the center of the earth. The stone reaches the other side of the earth and escapes into space. So anyhow ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ವೇವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ. ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಅದನ್ನೇನು ಕೇಳಬೇಕಾ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಜನರಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ರೀಸನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಅರ್ತ್ ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಒಂದು ಬೋರನ್ನು ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾಪ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್.
ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಅಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ directly proportional to x and is always directed towards the center of the earth, which is center for this motion. So adrinda this particle will execute simple harmonic motion, and time period of this case, in this case, will be given by t is equal to 2 pi into square root of r by g ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 ಪೈ ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಬೈ ಜಿ ಅಂತ ಇರೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಕ್ಕೋಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯೂಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 84.3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. By chance if they ask what is the time period of oscillation of that particle ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 84.3 minutes ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8. A small body of mass 0.1 kg is executing S.H.M of amplitude 1 meter and period 0.2 second. The maximum force acting on it is. So what is the maximum force? So maximum force ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ is given by ma ಅಂದರೆ a max. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 2 ಪೈ ಬೈ ಟಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3.14 ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ನಾನು ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ 10 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9.14 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0.2 ಇಂಟು 0.2 ಅಂದರೆ 0.04 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 4 ಇಂಟು 10⁻² ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಈ 10⁻² ಮೇಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆಗ 10⁻² ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ 10⁻², 100 ಇಂಟು 10 1000 ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ, 1000 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಂಟು ಇಲ್ಲೊಂದು 0.1 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 0.1 ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 100. ಸೊ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. 100ಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಇದೆ. ಸೊ 98.596 ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9. ಎ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವಿಚ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇದು 20ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ಕ್ಲಾಕ್. 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ ಡೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡೇಟಾ ಏನು, ಇಫ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್, ಅದರ ವಯರ್ದು ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ 12 ಇಂಟು 10⁻6 ಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಗೈನ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ expression for fractional change in time period? The fractional change in time period is given by half alpha delta theta ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಡೆಲ್ಟಾ ತೀಟಾ. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 12 ಇಂಟು 10⁻6 ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ 40 - 20 that is equal to 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ 20 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಸೊ 20 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 2 1s 6, ಸೊ 6 2s 12. ಸೊ 120 ಇಂಟು 10⁻6 ಅನ್ನು 12 ಇಂಟು 10⁻5 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಪರ್ ಡೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ ಡೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಡೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸು ಪರ್ ಡೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3600 ಇಂಟು 24 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ 86,400 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಡೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 10.3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ 10.3 seconds will be the correct answer. That is option A.
The next question, the total energy of a particle executing S.H.M is 80 joule. What is the potential energy when the particle is at a distance of 3/4 of amplitude from the mean position? So, what is the potential energy when the particle is at a distance of 3/4 of amplitude? So, displacement 3/4 of amplitude ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನವರು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಯಾವ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನಾನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ 12m ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 12m ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿಯೋದು ನಮಗೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/4 ಆಫ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9/16. ಸೊ 9/16 ಇಂಟು 80 ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ 80ನ ತೆಗೆದು ಈ ಕಡೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 80 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 16 1 16 5 80. ಸೊ 95 45. ಸೊ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45 ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, a simple pendulum is made of a body which is a hollow sphere containing mercury suspended by means of a wire. If a little mercury, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, if a little mercury is drained off, the period of pendulum will remains unchanged, increase, decrease or becomes erratic ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಸೋರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅದರ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೇನೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೇನೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ವಿ ನೋ ದ ಟಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು √L. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೇನಾದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಡ್ರೈನ್ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಲೆವೆಲ್ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ದಾಗೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡು, ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಅದರಿಂದ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಧ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗೆ ನಿಮಗೆ, ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ option B is correct answer. This is the explanation. Then question number 12. The length of a pendulum is increased by 1%. Its time period will. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ಸ್ಗೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಎರರ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬೈ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಟಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು √L. ಸೊ ಟಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು L to the power 12 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪವರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು L³ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, 3 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ L to the power 12 ಇರೋದ್ರಿಂದ 12 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 0.5% ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13. ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ finds it to be t second. If the lift accelerates upwards with an acceleration g by 4, accelerates upwards, a is equal to g by 4. Then pendulum of then the period of pendulum will be. What happens to the new period of pendulum? So this is the expression we have. And in upward moving lift, this is the expression we already discussed. g plus a ಆಗುತ್ತೆ, acceleration due to gravity increase ಆಗುತ್ತೆ. So a is equal to g by 4 ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ we can prove that √4 by 5. So √4 is 2. So 2t by √5 will be the correct answer. Then next one, question number 14. A silver atom
in a solid oscillates in simple harmonic motion in some direction with a frequency of 10 power 12 hertz. What is the force constant of the bonds connecting one atom with the other? So, what is the force constant? So, what is the force constant of the bonds connecting one atom with the other? Actually, this is the question selected from previous year AIPMT paper. So, very important. So, molecular weight kottidare. Molecular weight of the silver is 108 and Avogadro number Na kottidare 6 into 10 power 23 gram per mole anta kottidare. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೇನೆ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 pi ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ಬೈ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ 10 power 12 hertz ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೇರ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ Avogadro's hypothesis ಪ್ರಕಾರ 108 molecular weight divided by 6.02 into 10 power 23 ಇದು ನಮಗೆ ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಂಟು 10 power -3 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಗ ಕೆ ಜಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಐ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೆನ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಎಮ್. ಸೊ ಎಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಆಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೇನು ಕೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಕೆಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 7.1 Newton per meter. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. Okay, so ಇದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you'll get 7.1 Newton per meter. Then question number 15. Two identical springs of constant K are connected in series and parallel as shown in figure. ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. A mass m is suspended from them. The ratio of their frequencies of vertical oscillation. So what is the ratio of their frequencies? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೇಳಿದಾರ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ. ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 pi ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ಬೈ ಎಮ್. ಎಫ್ ಎಸ್ ಬೈ ಎಫ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ಎಫ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ವೇರ್ ಕೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೀರೀಸ್ ಇಳಿದಾಗ ಕೆ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲ್ ಆದರೆ ಕೆ ಪಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕೆ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ 2k ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1/4. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1/4 ಅಂದರೆ 1/2. ಸೊ ಎಫ್ ಎಸ್ ಬೈ ಎಫ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16. If a spring has a time period t and is cut into n equal parts then time period of each part will be. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಒಂದು ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಈ ಥರ ಇರೋದನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕಟ್ ಇಂಟು n equal parts. ಈ ಥರ n equal partsಗೆ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಿನ್ನೂ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತುಂಡಾದಾಗೆ ಅದರ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎನ್ ಕೆ. ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಟ್ವೈಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 2k ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ 3 times ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 3k ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಎನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/root of k. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ t by root n ಆಗುತ್ತೆ. The new time period will be t by root n is the correct answer. That is option B. Then next question. It is possible to distinguish between the transverse and longitudinal waves by studying the property of. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ವೇವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ ಅಥವಾ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, reflection alla, it is polarization. So polarization is the property which distinguishes the wave whether it is a transverse or longitudinal, because only transverse waves can undergo polarization. That is electromagnetic waves can undergo polarization anta ನಾವು already study ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ in wave optics. Then question number 18. A wave of frequency 500 Hz has velocity 360 meter per second. The distance between two nearest points
60 degree out of phase is the distance between two nearest points 60 degree out of phase. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವೇವ್ ಲೆಂತನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ distance. So this is the solution. We can say the distance between 2 points, that is path difference, is given by delta is equal to lambda by 2 pi into phi. So lambda by 2 pi into pi by 3 ಆಗುತ್ತೆ. So pi by 3, so that is equal to lambda by 6 ಆಯಿತು. ಸೊ lambda by 6 ಅಂದರೆ ಸೊ v by 6f ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವುದು ಪೈ ಬೈ 3 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ. ಆ 60 ಡಿಗ್ರಿನ ಪೈ ಬೈ 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ದೇ ಫೋರ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ 0.12 ಮೀಟರ್, ಆ 0.12 ಮೀಟರ್ ನಾವು 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ in centimeter. So option B is correct answer. Then question number 19. The ratio of densities of nitrogen and oxygen is 14:16. The temperature at which the speed of sound in nitrogen will be same at that in oxygen. So speed same ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. So we need to see the relation connecting the speed of sound wave with temperature dependence. So ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ ಆರ್ ಟಿ ಬೈ ಎಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಮಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ, ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವುದು ಟಿ ಬೈ ಎಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಎನ್ ಬೈ ಟಿ ಒ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎನ್ ಬೈ ಎಮ್ ಒ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. So T ಅಂದರೆ temperature of nitrogen, absolute temperature, and absolute temperature of oxygen is equal to Mn by Mo. They are given the mass ratio. So the ratio of densities, and hence density is equal to M by V ಆದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 14/16 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 14/16 ಇದನ್ನು ನಾನು 2 7 2 8 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 7/8 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 55 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 55 ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಅದಕ್ಕೆ 273ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 328 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 8 ಓನ್ಲಿ 8 4 32 1. ಸೊ 41 × 7 ಅಂದರೆ 287 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ -273 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ 14 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ದು 14 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು 55 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20. The intensity of sound increases at night due to, so what is the reason? Intensity of sound. So intensity ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, intensity is given by 2 pi square f square a square rho into v. ಅಂದರೆ f ಅಂದರೆ frequency of the wave, a is the amplitude of the wave, and rho is the density of the medium, and v is the velocity of the sound ಅಥವಾ velocity of the wave ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ intensity of sound ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಅಟ್ ನೈಟ್ amount of carbon dioxide in atmosphere increases, which raises the density of atmosphere, and intensity is directly proportional to density. So I proportional to density adrinda, so intensity is more at night. So option A. So ಏನಕ್ಕೆ increase in density of air ಅಂತ ನಾವು reason ಕೊಡ್ತೇವೆ. So option A is correct answer. Then question number 21. The equation of a wave is y is equal to 2 sin pi of 0.5x minus 200t, where x and y are expressed in centimeter and t is in second. The wave velocity is.
ಸೊ ವೇವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದು ಒಂಥರ ಭಾಳ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತಂದುಬಿಡಿ. y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a sin ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತಂದುಬಿಡಿ. ಅಂದರೆ ಟಿ ಪಕ್ಕ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅದು ಒಮೆಗಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಏನಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇದೆರಡು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನೀಗ ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಿಂದ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಸೈನ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಇರಬಾರ್ದು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ. ಸೊ ಪೈನ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪೈನ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 0.5 ಪೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 200 ಪೈ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ v ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಕೆ. ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಒಮೆಗಾ, ಸೊ ಟಿ ಪಕ್ಕ ಯಾವುದಿದೆ 200 ಪೈ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಐ ಮೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಯಾವುದಿದೆ ಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಂದರೆ 0.5 ಪೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ 200 ಬೈ ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ, ಸೊ 1/2 ಅಂದರೆ 400 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಎನಿ form of progressive wave equation in this form better. So that is better method, I can say. Then this is the solution you can observe. Then question number 22, the relation between time and displacement for two particles is given by y1 is equal to 0.06 sine of 2 pi into 0.04 t plus phi 1, and y2 is equal to 0.03 sine of 2 pi into 1.04 t plus phi 2. The ratio of intensity of waves produced by the vibrations of the two particles will be. So ಎರಡು ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ I1 by I2 is equal to A1 square by A2 square, ಅಂದರೆ 0.06 by 0.03 whole square ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 6 by 3, so 2 square is 4. So 4 by 1, that is 4:1 is the correct answer. That is option C is correct answer. Then a wave is reflected from a rigid support. A wave is reflected from rigid support. The change in phase on reflection will be. So ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಥಿಯೋರಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಎನಿ ವೇವ್ ವಿಚ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದ ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಒಂದು ವೇವ್ ಈ ಥರ ಹೋಗುವಂಥ ವೇವು ಈ ಥರ ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಟ್ರಫ್ ಹೋಗಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಇದು ಟ್ರಫ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಪೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎ ವೇವ್ ಸಫರ್ಸ್ ಎ ಫೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೈ. ಸೊ ಪೈ is the phase change. Then next question, the equation of a stationary wave is y is equal to 0.8 cos of pi x by 20 into sin 200 pi t, where x is in centimeter and t is in second. The separation between consecutive nodes will be. The separation between two consecutive nodes will be. So we already studied that in the synopsis, and we have seen the separation, the distance between two consecutive nodes is lambda by 2. ನನಗೀಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇವ್ ಲೆಂತನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನೀಗ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೈನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಟಿ ಪಕ್ಕ ಇರೋದು ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ 2a cos kx ಇಂಟು ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ
equation of stationary waves. ಇಲ್ಲಿ cos k ಅಂದರೆ 2 pi by lambda ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ k ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 pi by lambda ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, and omega is 2 pi by t ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is the given equation, standard equation. So ಅಲ್ಲಿಗೆ k 2 pi by lambda is equal to pi by 20. When you compare this with the standard equation, ಇಲ್ಲಿ pi by 20 ಇದೆಯಲ್ವ k ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ pi ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ lambda is equal to 2 into 20, that is 40. Separation between two consecutive nodes is lambda by 2. ಅದರಿಂದ 20 centimeter is the answer. ಸೊ ಭಾಳ ಈಸಿ. ಸೊ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಲೆ ಗಿರ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದರೆ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಟಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಮೆಗಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅದು ಸೀಕ್ರೆಟ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, in a stationary wave, all the particles on either side of the node vibrate in same phase. In the region between two nodes vibrate in same phase. In the region between two nodes, in the region between two antinodes vibrate in same phase. Of the medium vibrate in same phase. So ಎಲ್ಲವುದು ಸೇಮ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವುದು ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವೀಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಏನಂದರೆ, ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಲೂಪಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದು ನೋಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸರಿ ಮೇಲೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸರಿ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ನೋಡ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ನೀವೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಈ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ವೇವು ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ವೇವ್ ರೈಟಿಂದ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಟೂ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಒಳಗನ್ಸೆ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ದಿಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡು ಮತ್ತು ಇದು ನೋಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ಮೇಲೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ನೋಡ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ the formation of stationary waves for you people. Then next question, number 26. A closed pipe and an open pipe have their first overtones. First overtones ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಆಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೈಪಲ್ಲಾದರೆ ಥರ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ಪೈಪಲ್ಲಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದಾಗೇ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಬೇಕು. ದೇರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ಟೋನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೈಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ಟೋನ್ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಪೈಪ್, ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಓಪನ್ ಪೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೈಪಲ್ಲಿ V by 4L, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಓಪನ್ ಪೈಪ್ V by 2L ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೈಪಿಗೆ L1 ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಲೆಂತನ್ನು, ಓಪನ್ ಪೈಪಿಗೆ L2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ L1 ಆ್ಯಂಡ್ L2 ಲೆಂತ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ L1 by L2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 by 4 ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನೀವು, ಇದು ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್, ಅಚೀವ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ಪೈಪ್ ನೆನಪಿದ್ರು ಕೂಡ ಓವರ್ ಟೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಥಿಯೋರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 27. The fundamental frequency of a sonometer wire is N. If its radius is doubled,
if its radius is doubled and its tension becomes half, the material of the wire remains same, the new fundamental frequency will be. What will be the new fundamental frequency? So new fundamental frequency, this is the formula. Fundamental frequency ನಾನು ಇಲ್ಲಿ n ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು f ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, nothing to worry about that. So fundamental frequency f is equal to 1 by 2L into square root of t by pi r square into rho. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ನೀವು, 1 by 2L into square root of t by mu, where mu is equal to m by L, that is linear density of the sonometer wire ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವೈರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಟಿ ಬೈ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ರೂಟ್ ಟಿ ಬೈ ಆರ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಐ ಮೀನ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ಡ್, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 2r ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹಾಫ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ t/2 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ n2 by n1 ಆರ್ f2 by f1 is equal to r1 by r2 into square root of t2 by t1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ r1ಗೆ r ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ಡ್, ಸೊ ಡಬಲ್ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2r ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ t2, ಸೊ t2 is becomes half ಅಂದರೆ t/2 ಇಂಟು t ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, r ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ t ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 1/2 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ as 1/2 root 2. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 4 wires of identical length, diameters and of same material are stretched on a sonometer wire. If the ratio of their tensions is 1:4:9:16, this is the ratio of their tensions, then ratio of their fundamental frequencies are. So what will be the ratio of their fundamental frequencies? So ಇಲ್ಲಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, f proportional to root of t. So this is the relationship. So by using that, f proportional to root t ಅಥವಾ n proportional to root t ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ square root of all this. So square root of 1, 4, 9 and 16 results with 1:2:3:4. So therefore option D will be the right answer, 1:2:3:4. Then next question, a cylindrical tube open at both ends has a fundamental frequency FO in air. The tube is dipped vertically into water such that half of its length is inside water. The fundamental frequency of the air column now is. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಎ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಅಟ್ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿತ್ತದು, ಓಪನ್ ಪೈಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಓಪನ್ ಪೈಪು ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ f0 ಇನ್ ಏರಲ್ಲಿ FO ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಟು ವಾಟರ್, ಅದನ್ನು ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾಗೇ ಅದು ಓಪನ್ ಪೈಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೈಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸಚ್ ದಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೈಪ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಹಾಫ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಏರ್ ಕಾಲಮ್ ನಾವು, ಈಗ ಆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಓಪನ್ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ V/2L ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೈಪಲ್ಲಾದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ V/4L ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ V/4L/2, ಸೊ L/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಓಪನ್ ಪೈಪ್ದು ಲೆಂತ್ ಹಾಫ್ ಆಯ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ V/2L ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೈಪ್ದು ಲೆಂತು ಈಗ ಓಪನ್ ಪೈಪ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, 2 1s 2 2s. ಸೊ V/2L ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ V/2L. ಸೊ frequency remains unchanged. So that is the answer. Then next, question number 30. A sound source is moving towards a stationary observer with 1/10 of speed of sound. So source Vs is equal to V/10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
the ratio of apparent to real frequency is. So ratio of apparent to real frequency f dash by f ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ. So we have this Doppler effect equation. So n dash ಅಥವಾ f dash is equal to f into v by v minus s ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ v plus v ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ಇದು v minus vs, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಫ್. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು 0 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು 0 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಫೈನಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ v by v minus vs ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಎಫ್ ಇಂಟು ವಿ ಬೈ ವಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ 10 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ 10v by v. ಓಕೆ, ಸೊ 10v by 10 ಮೈನಸ್ v by 10 ಅಂದರೆ ಸೊ 9/10 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 9v by 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 9v by 10 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ n dash by n or f dash by n f dash by f can be written as 10/9 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10/9 is the correct answer. That is option A. Then question number 31. At what speed should a source of sound move so that stationary observer finds the apparent frequency equal to half the original frequency? So andre observer finds apparent frequency equal to half the original frequency. This is the key point in the question. So apparent frequency f dash is equal to half of the original frequency. F dash is equal to f by 2 condition ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. At what speed should a source of sound move? So Vs has to move so that stationary observer finds. So ಅಲ್ಲಿಗೆ apparent frequency is decreasing, half of the original frequency. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಸೋರ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇಂಟು ವಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಒ ಬೈ ವಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ. ಸೊ ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಈಸ್ ಅಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಸೊ ವಿ ಬೈ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ವಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ. So that source has to move with the velocity of sound away from the observer. So that is the answer. So option C is correct answer. I hope all of you are following. Okay. So idu ನೀವು ಯಾವುದೇ you cannot remember all the expressions in special cases in Doppler effect. You must remember one generalized expression with the proper sign convention. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಈ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರ ಒಂದಿನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಟ್ರೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 32. ದ ಡ್ರೈವರ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್ 30 meters per second towards a hill sounds a horn of frequency 600 Hz. If the velocity of sound in air is 330 meters per second, the frequency of reflected sound as heard by the driver is. As heard by the driver. It's a very important and a very technical problem. I mean, problem is very good here. So ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಯಾವುದು, ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್, ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್, ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಹಿಲ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ವಾಲ್. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಅವನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವನೇ ಹಾರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೋರ್ಸು ಮತ್ತು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ.
ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಹಿ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಹಿಲ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ವಾಲ್, ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಂಡ್. ಇದು VS ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇದು ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಬಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ Vf' is equal to V plus V0 by V minus Vs. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 330 plus 30 by 330 minus 30 ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಆದರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ, F' is equal to F into V plus VO by V minus Vs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಫೈನಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಇದು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ V plus VO, V minus VO ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 330 plus 30, 330 minus 30. So if you work it out, you can say 720 hertz. So option A will be the correct answer. You can observe one more thing. ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೇ 600 hertz ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಫ್. ಆದ್ದರಿಂದ and this is the source, he has to hear more sound, so more than the original frequency. ಅಂದಮೇಲೆ you just observe all the three options are having less than 600 and only one with the greater than 600 is 720. Without doing any calculation you can go for this option. Okay, then next question number 33. A man is standing on a railway platform listening to the whistle of an engine that passes the man at constant speed without stopping. If the engine passes the man at time t0, how does the frequency f of the whistle as heard by the man changes with time? So they have given 4 graphs A, B, C, D. ಇಲ್ಲಿ 4 graphs ಅನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So which is the correct graph which is representing the variation of f with respect to time? So at t0 that source is very close to the observer ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ you can observe. So when train is approaching the stationary observer, so this is the frequency, F' is equal to V plus V0 by V ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. And when the train is moving away from the observer, okay, so when the train is moving away from the observer, so F" ಆಗುತ್ತೆ. So we can say F' is greater than F'. So therefore ಇಲ್ಲಿ at constant, you can observe one more thing here. So it is moving with a constant velocity, and it is clear that F' and F" are constant and independent of time. So that's why option A will be the correct answer. So ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ, ಅದು ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಜೋರಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೌಂಡು with constant rate, and as soon as it recedes away from him, so you will be hearing a constant low frequency. Okay, so option A is right answer. Then question number 34. The displacement time graphs for 2 sound waves A and B are shown in figure. Then ratio of their intensities IA by IB is equal to. So intensity is given by I is equal to 2 pi square F square A square rho into V. So ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಇದು 2 ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ A and B. ನೋಡಿ, ಈ B ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೇವ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಬಟ್ ಎ ಇನ್ನೂ ಹಾಫ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಫರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವುಗಳ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ನೋಡಿ, ಬಿಗೆ 1 ಇದ್ದರೆ ಎಗೆ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎ, ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಎಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೂಡ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಐ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎ ಬೈ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2/1, whereas omega A by omega B is equal to half ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ according to the graph. So therefore if you take a ratio of IA to IB, you'll get 1:1. There is no change.
So option D is the right answer. Okay, so thank you all. I hope you all enjoyed this session. Thank you once again.